खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ। अज सतगुरु मीरी पीर के मालक बंदी छोड़ सतगुरां दा श्री कीरतपुर साहब आनंदपुर साहब तो जो 5 घोड़े है उत्थे पतालपुरी विच महाराज 8 दिन समाधि ला के अज के दिन ज्योति जोत अमृत वेले समाए हैं। यह गुरपुरब है। अज तो 7 दिन पहला गुरु हराज साहब ने महाराज गुरता गद्दी बख्शी है। 7 दिन महाराज साहब समाधि विच ही बैठे रहे हैं पतालपुरी विच। अज अमृत वेले 1:15 के तड़के गुरु महाराज साहब ज्योति जोत समाए हैं। वो सतगुरां दा गुरु हरगोबिंद साहब का अज गुरपुरब है। साध संगत जी आप जी का अवतार सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का अवतार 1652 बिक्रमी विच जिस वेले भाई बुढ़े साहब जी तो वर माता गंगा जी ने प्राप्त किया है, उस वक्त महाराज साहब जी का 1652 बिक्रमी वाले दिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आपके सेवकों को वडियाई देने वास्ते जिन्हों की उम्र 100 साल की सी बाबा जी की, उन्होंने पासों अपने महिला को वर दवाया। उस वर का साध संगत जी फल प्राप्त होया कि अज सतगुरु सच्चे पातशाह जी गरीब नवाज जेठ की पूर्णमासी की रात सी ते सवेर की हाड़ की एकम सी। गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी बडाली साहब दे विच सच्चे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का अवतार होया। दुनिया की फरियाद नूं सुन के दुखी वेख के जदों जालमां ने हिंदे ताईं बड़ा भारी दुखाता सी। हिंदवासी जिहड़े लोग सी अपनी स्वै रक्षा करन नूं समर्थ नहीं सी। हिंदुआं की एडी कमजोरी हो गई सी, जे कोई हिंदू किसी प्रकार आपकी रक्षा करनी हुंदी तो उसके ताईं जबरदस्ती मुसलमान अपने विच मिला लिया करते। ये जबरदस्ती वेख करके स्वै रक्षा करने वास्ते हिंदू की फरियाद सुन के सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने अवतार धारण किया। आप जी ने अवतार धारण तो देवतियां ने आके बडाली साहब के बाहर अगे मंगलाचार किया, जय जयकार किया। कलवतर फुल्लां ने महाराज साहब जी अगे फुल वरसाउणा कीते, मंदिर के उत्ते चन्नन छिड़किया, बहुत आरती की, कीर्तन किया। संगतां वेख के हैरान सन कि सुंदर कंठां वाले कित्थों दे गोईए हन, अगे कदे नहीं इन्हां कीर्तन सुनिया। अज आके महाराज के बूहे अगे कीर्तन करते हैं। इस प्रकार कीर्तन करके दिन चढ़ते नूं संगतां बसवाद सन, वो देवते सारे अलोप हो गए। क्यों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने अवतार धारण की खुशी मनाई इन्होंने सारे देवतियों ने भी। आप जी प्रगट हो के भाई बुढ़े साहब सच्चे पातशाह जी दे दर्शन करने वास्ते आए। उस वक्त गुरु अर्जन देव महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने शब्द उचारिया, सतगुर साचे दिया भेज, चिर जीवन उपजिया संजोग, उदरे माया किया निवास, माता के मन बहुत विगास, जम्या भगत पूत भगत गोविंद का, पलटा सब में लिखिया तुर का, 10वीं मासी बालक हुक्म जन्म लिया, मिटिया सोग महानंद थिया, गुरबाणी सखी आनंद गावै, साचे साहेब के मन भावै, बदी बेल वह पीरी चाली, धर्म कला हरबंद बहाली, मन चिंध्या सतगुरु दवाया, भय चिंत एक लिव लाया, ज्यों बालक पिता ऊपर करे वह मान, बोलाया बोला गुर कै भान, गुजी छन्नी नाही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात। ये खुशी नाल शब्दोच्चारण किए। साहिब गुरु हरगोबिंद साहब नाम महाराज साहब जी ने रखना किया। उस वक्त भाई बुढ़े साहब जी ने दर्शन करके महाराज साहब के सुंदर चरणों के चेहरे के बड़े हैरान दे सहत होए और प्रेम के लीन हो के गुरु महाराज साहब जी के चरणों को आपके मत्थे के नाल लाया। भाई बुढ़ा साहब ने भाई गुरदास साहब ने दर्शन किए। बेअंत संगतां नूं दीवान में दर्शन होए। ये आपके अवतार की कथा है बडाली साहब की साध संगत की। फिर महाराज साहब माता की गोद च पलदे हुए जदों सालक का शरीर होया आपका, उस वक्त साध संगत जी पिरथीआ जो गुरुआं का वड्डा भाई सी
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦਾਈ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਦਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਆਈ ਪਾਪਣ ਪੂਤਨਾ ਦੋਹੀ ਥਣੀ ਬਿਹਲਾ ਬਿਹਲੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੰਧਰਵੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਹੰਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਫ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁਛੜ 'ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਨਾ ਮਾਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕੁਛ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਕੁਛੜ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘ ਲਵੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਏ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਧੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਈ ਦੇ ਕੁਛੜ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜਤੀ ਦੇ ਹਿਰਦੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਅਸਨ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਆਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਦੂਆ ਆਸਨ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਉਂ ਇਸ ਦਾਈ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ 'ਚ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਪੇਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਸਪੇਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਪ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਡਾਵਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਠੀਏ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤਾਈਂ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇ, ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਘੋਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਹੀਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਚਵਾਰੇ ਸੀ ਬਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਹੀਂ ਨਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਚੀਕ ਮਾਰੀ। ਚੀਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਜੀ ਕਦੇ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਬੁਲਾਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੁੱਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਕਰੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਜ ਉਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਛੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆਪ? ਦਹੀਂ ਪਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿਆਓ ਜੀ ਪਿਲਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਗਏ ਉਸ ਵਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਖੁਟਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤਾ ਜਾਤ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੂਛ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੋਤਾ ਪਲੰਘ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਹੀਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੀ ਲਾ ਤੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਦਹੀਂ ਪੀ ਲਿਆ। ਦਹੀਂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਐਸੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਜ਼ਹਿਰ, ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੂਛ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੂਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੜਫ ਕੇ ਇਸ ਕੂਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ ਉਸ ਕੂਕਰ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਆ ਹੋ ਕੇ ਸੂਲ, ਇਹ ਭੈਰੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਖਡਾਵਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ।
गुरु महाराज साहब ने माता की बेनती सुन के संगत बैठी विच शब्द उचारिया, खूब 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 तेरा नाम, झूठ 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 गुनी गुमान। इस शब्द को उचारण करके ब्राह्मण को मरे नूं जिंदा किया महाराज साहब जी ने। जिस वक्त वो जिंदा हो गया उन्होंने सारी गल पूछी, पिरथीए नूं बुला के। पिरथीआ कहंदा मेरे सिर एवें उलामा लाउने हो, रौला पा के मुकर के चलिया गया। पर साध संगत जी ये जिहड़ा पाप सी कदे बुझा रह सकदा सी, सारे शहर च प्रगट हो गया। गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह बडाली साहब तो श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब आ गए तो पिरथीआ उस वेले निंदिया सुन के रह ना सकिया, इथों तुर गया, जाके सुली नूं मिलिया। सुली इसे माझे विच आया होया सी, उसने हेरा पिंड इसनूं देता, उत्थे आबाद हो गया। उत्थे आबाद हो के जो रहन लगा, फिर सुली महाराज उत्ते चढ़ के आया। ये पहलां दी गल है कि पिरथीए ने हंकार दे नाल गुरु साहब दे उत्ते चढ़ाया सी। सतगुरु जी ने कहा कि हे वड्डे भाई, असीं तेरे नाल वैर नहीं करते, असीं पासे हो के समा बतीत कर लेने हैं, लै तूं अंम੍ਰਿਤਸਰ साहब की मालकी रख। क्यों गुरु साहब जी पहलां चले गए सन, फिर गुरु साहब का बडाली साहब अवतार होया है। बडाली साहब तो जो महाराज तीजे साल आ गए, उदों पिरथीआ बड़ा दुखी हो के फिर साध संगत जी पातशाह नूं जाके मिल के फरियाद करनी चाहिए। इसने सुली सलबी वगैरह सारे जिहड़े सी इहदे मित्र, उन्होंने भी इहदी मदद की। पातशाह नूं उस वेले सुन के कि गुरु साहब दे ते शिकायत करदा है, ठीक नहीं करदा, उस वेले उन्हें कहा कि जिवें गुरु साहब तैनूं गुजारा दिंदे उस दे अनुसार रहो, मैं गुरु रामदास की कीती नूं मोड़ नहीं सकदा। ये जदों पातशाह ने जवाब दे दिता, इस उस वक्त इसने होरनां भरावां नूं जिन्ना पैसा ये कोले सी सारा खुआ के एक पिंड जिहड़ा कोठा सोढियां दा वजदा है मलूके दे पास, वो सोढियां दा कोठा जिहड़ा वजदा है वो गुरु का कोठा करके मशहूर है। वो पिंड पातशाह दे पासे नूं प्राप्त होया, उत्थे रह के समा बतीत करन लगा, ईर्खा बड़ी कीती। इस प्रकार साध संगत जी समा गुजर गया। श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज साहब सच्चे पातशाह जी दे कुड़माई वास्ते चंदू ने अपने लागी भेजे, तो उस वक्त लागी गुरु साहब नूं पसंद करके चले गए। जिस वक्त लागी गए, उन्होंने जाके कहा कि दीवान तेरे नालों घर चंगा है गुरु साहब का। उन्होंने कहा तुसीं की वेख्या है, मेरी जात जिहड़ी है बड़ी उच्ची है, मेरी जिहड़ी कोलों है उच्ची है, गुरु महाराज साहब की नीवीं कोला सोढ़ बंस, तुसीं ये चंगा नहीं किया, मेरी पुत्री का चवारे वांगू है, तुसीं मोरी की न्याई लाया नीवें कर। अच्छा जो तुसीं करे आए, पर ये चंगा नहीं सोच के नहीं तुसीं कीता। इस तरह के जो वचन कहे उस वेले संगत ने सुने, दीवान च कचहरी च बैठे ने कहे सी। संगत ने गुरु साहब ने चिट्ठी लिखी बेनती कि महाराज इस हंकारी का साक ना लियो। गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने उस संगत की पत्रिका उड़ीक करके जिस वेले संगत चिट्ठी लैके आ गई, लागी कहण महाराज गुरु हरगोबिंद साहब को सगन दिओ। उस वक्त महाराज साहब जी ने कहा कि भाई वो सिख पत्रिका लैके आ गया। जो महाराज साहब पढ़न लगे, कहन लगा एक सिख कहन लगा महाराज आप उच्ची कह रहे हो भी इसका साक नहीं असी लेना। महाराज साहब सच्चे पातशाह कहन लगे सिखा धीरज कर। उस वेले जिन्हें लागी सी वो सारे उदास हो गए, चंदू दे भेजे हुए। गुरु महाराज ने कहा भाई गुरु का घर जिहड़ा है निमरता वाला है, कोई हंकारी का साग सानू कबूल नहीं, जिहड़ा कोई गरीब सिख उहदा मेल मिल जू। उस वक्त उठ करके गुरु महाराज साहब के प्रेमी सतगुਰਾਂ के सिख भाई डल्ले वासी ने भाई नारायण दास ने अपनी पुत्री का साक माता दमोदरी का सतगुਰਾਂ के नाल नाता कर दिता। उस वक्त साध संगत जी भाई हरीचंद जी जिन्हों का पिछा बाबा बकाला सी ते ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ गुरु रामदास साहब ने बसाए सी, इत्थे रहिंदे सन। इन्हें अपनी पुत्री का नाता जिहदी 2 साल की उम्र सी, माता नानकी जी का नाम सी, वो दूआ नाता लैके खड़ा हो गया कि महाराज सिखां दीयां कामना तुसीं पूरियां करन वालिओ किरपा करो। सतगुरु जी ने खुशी विच वो भी नाता ले लिया गुरु हरगोबिंद साहब बाबत। इस प्रकार साध संगत जी चंदू ने ईर्खा करनी शुरू की ते पिरथीआ नाल रल के गुरु साहब दे नाल वैर करन लग गया। जो समा कोई गुजरिया, गुरु महाराज साहब जी की शादी हो गई। विआह जिस वक्त हो गया,
ਡੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਡੱਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਆਪਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਸਾਲੋਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿਤਾ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਜੀਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਹੈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਜਲੋਧਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਕਤੀ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀ ਸੀ ਆਪ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਵੀਰੀ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਰਚੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰਚ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀਰੀ ਚੰਦ ਆਦਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਰੋਏ ਦੀ ਗਾਤਰੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹਨ ਗਾਬ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖਤ ਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਦੂ ਦੀ ਸਿਖਾਵਟ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰੋ, ਭਜਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਸਾੜ ਸਤੀ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦਾ? ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ 'ਚ 40 ਦਿਨ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪਿਸ਼ਾਕ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਹਰਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦੂ ਦਾ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਕ ਨਾ ਪਹਿਨਾਈ ਦਰੋਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 42 ਦਿਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦਾ ਦੂਆ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੈਦ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੈਂ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਅਰਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ 42 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਗਵਾਲੀਅਰ 'ਚ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਆ 52 ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ, ਇਹਨੂੰ 3 ਮੇਲ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਅਖੀਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ।
सतगुरु जी ने 50 उस वेले पल्लियां वाला चोला पहरिया। वो चोले नूं पहन के तैयार होकर ग्वालियर च निकलण वास्ते उस वक्त 52 राजियां गुरु साहब के चरणों च आके बेनती की, सारिਆਂ ਨੂੰ आपदा पल्ला पकड़ाया। 2 रह गए सन, उन्होंने कलियां जिहड़ियां चोले दियां सी अगलियां बन्नण वालियां वो पकड़ा के 52 राजे उत्थे कैदी सी, सारा जेल खाना खाली कर दिता सच्चे पातशाह जी ने। गरीब नवाज अंतरजामी जिवें कृष्ण दे नाल जरासंध दे कैदी राजे छुट्टे सी, जिस प्रकार साध संगत जी भुमासर दियां कैदियां 16,000 गोपियां छुट्टियां सी, ऐ गुरु महाराज साहब के नाल 52 राजे खह के चले आ रहे हैं। सारे लोग शहर के देखने वास्ते आए, जिवें तारियां दे मंडल च पूर्णमासी का चंद चलता है, ऐ गुरु साहब सारे नबी की सोभदे आ रहे हैं। जदों बाहर आए उन्होंने बेड़ियां सारियां दी कटा के भाई हरदास दरोगे नूं कहा कि तू हौली हौली दिल्ली इहनूं लैके चल पर राजियां नूं, असीं छेती चलांगे बादशाह के पास। इउं गुरु महाराज साहब ग्वालियर चों जब दिल्ली आए, दिल्ली में आके सच्चे पातशाह जी ने उस वक्त साध संगत जी सारे राजियां नूं पातशाह नूं कह के उन्होंने राज दवाए। उन्होंने सारे सिੱਖੀ धारण की। श्री अकाल तख्त साहब आके हिंदी तरीक लिखा कि वह गुरु साहब के चरणों च पुजते रहे। इस प्रकार महाराज ने बंद खलासी कराई सी ते सारा राज गुरु साहब की खुशी लैण वास्ते जहांगीर बादशाह ने जिमें जिमें महाराज ने कहा उस तरह मनना किया। एक घोड़ा गुरु साहब ने अपने वालों दिता ते एक सिरों पाव दे के उन्हें राजियां नूं इस प्रकार महाराज जी ने विद्या किया, अपने राज वापस कराए सी। ये 52 राजियां नूं राज दवाया सतगुरां ने, कैद विचों छुड़ा के फिर चंदू गुरु साहब के हवाले करता जहांगीर ने। वो नक विच नकेल पा के साध संगत जी श्री अंमृतसर साहब लिया। इस प्रकार वो लाहौर विच लिजा के वह देह दा अंत होया। जिस भड़पूंजे के पासों गुरदित्ते के पासों ये भाठे विचों रेता मंगवाउंदा सी, उसे दे कड़छे दे नाल इहदा अंत होया साध संगत जी। इस प्रकार चंदू जिहड़ा गुरु का दोषी सी, वो वैर करने वाला लोग हैरान सन कि एडा बड़ा दोखी किवें पकड़िया गया। उस नूं दंड दे के इस प्रकार साध संगत जी उसका देहांत होया। उदों बाद गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह श्री गुरु अंतरजामी सच्चे पातशाह जी इत्थे लाहौर विच रहिंदे रहे। जहांगीर बादशाह उस वक्त ये जांदा होया शाहजहां नूं महाराज के चरणों च ला के कहण लगा, महाराज इहदी बांह पकड़ के रखियो। महाराज ने कहा भी जिहा जाए वरतू उहा जिहा वरतांगे। ये वचन कहे। ये वचन कहण तो बाद उस तां मियाँ मीर जी की संगत करन नाल मियाँ मीर की कचेली सी, काजी की पुत्री रुस्तम खां काजी सी रुस्तमदीन, उसकी पुत्री कौला नावे सी। वो कौला नावे सत्संगण हो गई मियाँ मीर की संगत करके। वो कुरान शरीफ के थां हमेशा सुखमनी साहब का ही पाठ करया करती। इस तरह गुरु महाराज साहब के दर्शन करने वास्ते जो दीवान सजदा ते मियाँ मीर के नाल महाराज दर्शन करने वास्ते जाया करती। इन्हों गुरु साहब के दर्शनों का ऐसा सिरक लग गया, सतगुरां के दर्शनों की प्यासी हो गई। मियाँ मीर ने सुनिया सी कि काजी गुरबाणी पढ़ती सुन करके फतवा लाता कि इन्हूं कतल किया जाऊ। सुखमनी साहब क्यों पढ़ती है, ये कुरान शरीफ छड्ड के इहनूं क्यों करती है। उस वेले कौलों के ताई गुरु साहब की शरण विच मियाँ मीर ने सिफारिश करके अब्दुल्ला खां लिखिया ज्ञान भाई ज्ञान सिंह है वो मरीज नूं नाल भेज के गुरु साहब की शरण विच भेज दिता कि हे महाराज जिथे थोड़े अनंत स्त्री पुरुष आपदे दर विच वरस आउंदे है उत्थे गरीब नवाजी इस गरीबनी की भी रक्षा करो। मुसलमानों के घर च किते भी इहो जिहा थां नहीं जिथे दी जान बख्शी हो सके। यदि जान तां बख्शी हो सकती है जे आपकी शरण विच रखो। गुरु महाराज साहब जी ने उस वेले आग्या की कि जे इहदे अंदर कोई वकार की भावना है तो नहीं असीं शरण दे सकते। जे इहदी बंदगी की भावना तो गुरु का दर खुला है, कोई आवे किसी वेले। ये सुन के इस कौला लिखा कि महाराज मैं तो मनो तनो गुरु की हो गई है। उस वक्त महाराज साहब जी ने श्री अंमृतसर साहब विच इहनूं ठां दिता। कौल सरदे ते तीर्थ रचिया जिथे उत्थे महाराज साहब सच्चे पातशाह जी की आग्या नाल कौला रहन लग गई। एक दिन महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने इस प्रकार श्री अंमृतसर साहब विच साहबजादे माता दमोदरी जी के पुत्र बाबा गुरदित्ता जी ते बीबी बीरो जी अते माता नानकी के पुत्र बाबा अटल राज जी ते अणी राज जी ते गुरु तेग बहादुर साहब इस प्रकार अते माता जो मंडियाली तो सी
ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਮਹਾਦੇਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਗੋਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੌਲਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਲਲਚਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ। ਪੁੱਤਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੌਲਾ ਸਰੋਵਰ ਅੱਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਟੂੰਬਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੌਲਸਰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਤੀਰਥ ਰਚਿਆ ਇਸ ਕੌਲਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੇਤੇ ਰਹੇ। ਕੌਲਸਰ ਨਾਮ ਤੀਰਥ ਰਚਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੌਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਲਮਸਤਕ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਿੱਪਲ ਸਾੜਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਧ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 500 ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਨੱਧਵਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਕੋਈ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਐਸਾ ਤੇਜ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਮੀਲ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਡਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੜਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਿੱਧ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਲਮਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦ ਪਿੱਪਲ ਸਾੜਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੌਂਕੀ ਕੀਤੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੀ। ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਕੇਸਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰ ਘੋਲ ਕਰਕੇ ਜਲ ਛਿੜਕਿਆ। ਉਹ ਸੜੇ ਹੋਏ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਛਿੜਕਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਰਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਜਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੰਨਣ ਦੇ ਤੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਮਸ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਇਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੰਨਣ ਤੇ ਕੇਸਰ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੇਸਰ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਪਿੱਪਰ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡਡੋਲੀ ਪੁੱਜੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਡਡੋਲੀ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੌਂਤਕ ਕੀਤੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੇਰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਆਪ ਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਘੋੜਾ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ ਇਸ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਸਤਮਦੀਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੱਤ ਲਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਜੀ ਇਹ ਘੋੜਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 3 ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ, ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਂਗੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਘੋੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਘੋੜਾ ਦੂਏ ਦਿਨ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਜੀ ਫੇਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ।
इधर कौलों के घर जो वेख्या कि गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह ने खाना किया है और बहुत दुखी हो गया कि मेरी पुत्री गुरु साहब की शरण में क्यों आ गई। दुखी होकर पातशाह के पास फरियाद की। बादशाह ने उस वक्त खफिया हुआ सी कि शाहजहां ये सुनी ना, कहते तो सारी अपा तो रू गवाती है। इस प्रकार कह के झिड़कता काजी दे ताई। फिर साध संगत जी गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह गरीब नवाज अंतरजामी इस तरह रहिंदे कुछ समा बतीत किया। शाहजहां बादशाह ने शिकार एक दिन खेलन चढ़िया। ये शिकार जिस वक्त चढ़िया इन गुरु साहब का घोड़ा जगे जबरदस्ती ले लिया सी। उस घोड़े के विच महाराज साहब जी ने यदा रजिया हुआ बाज सी गुरु साहब के पास आ बैठा तो सतगुरु ने अपने बाज न रला लिया। मीर शिकारी मगर आए मंगन लगे। हजूर ने कहा भई कि साढ़े बादशाह का है जोर दिखाने लगे। महाराज कहते जोर की विखाने हो, ये रब ने सानू दिती है चीज़, उन्हें साडा घोड़ा खो लिया सी, असीं ये बाज ले लिया। उस वेले जंग होया साध संगत जी मुगल सिखां 7000 फौज लैके लाहौर तो जो चढ़ के आया सतगुरु महाराज साहब जंग मैदान दे विच सारे ताईं लुटा दिता। इस प्रकार अमृतसर साहब पहला युद्ध होया। दूसरा जंग साध संगत जी श्री हरगोबिंदपुर साहब विच घेरड़ ने वो गुरु महाराज साहब के स्थान के कब्जा किया होया सी। उस नूं जदों गुरु साहब की निंदिया की सिखां दे कुटण तो उस वेले साध संगत जी चढ़ाई कर गया। तो ये पुत्र ने उस वक्त जलंधर के विचों सूबे के पासों अफजल खां तो 15000 फौज समेत आया। श्री हरगोबिंदपुर साहब जी जंग होया। वो जंग मैदान के 15000 फौज समेत अफजल खां सूबा भी समाप्त हो गया। इस प्रकार दूसरा जंग किया। तीजे जंग वास्ते महाराज साहब सच्चे पातशाह जी फिर गरीब नवाज जी डोली पुजे हैं। ये डोली जाके सच्चे पातशाह जी ने जो निवास किया साईं दास दियां भावना पूरियां कीतियां। भाई रूपचंद आदकां की साखी उस वक्त महाराज के वर नाल जो पहला पैदा होया सी। ये रूपचंद ने पानी गुरु महाराज साहब नूं पियाउण वास्ते जेठ के महीने परन कर लिया कि पानी जिहड़ा कूने का है ठंडा, ये सतगुरां नूं लूआं ला के ठंडा होया महाराज के पियाउने योग है। सतगुरु जी ने डरोली तो जाके ये सिख का पानी पीता। इन्हां दा प्रेम पढ़ के गुरु महाराज साहब भाई रूपा नगर अपनी हथी सच्चे पातशाह ने वसाउणा कीता। इहो रूपचंद आदि सिखां दे ताईं निहाल कीता। उदों बाद गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने भाई करोड़ी मल सिख सी सदागर, ਉਹਦੇ 2 ਘੋੜੇ शाहजहां ने जबरदस्ती लला वेग ने तेरे नाल दे भरा कंबर वेग ने वो गुरु महाराज साहब की सिख कह रहा भेटा है जबरदस्ती खो के बादशाह के पास पहुँचाते। महाराज साहब ने कहा भाई रूपे रहने कि भाई कोई सिख ऐसा है जो बहादरी के नाल घोड़े लियावे। बिधि चंद ने बीड़ा चक के उस वेले साध संगत जी गया। पहला काही बन के घोड़ा लिया, दूसरा साध संगत जी खोजी बन के घोड़ा ले आया। ये दोवें घोड़े महाराज के पास पुज गए भाई रूपे। उस वेले शाहजहां तैयारी की गुरु साहब के ते चढ़ाई करन दी। शाहजहां रोकता वजीर खान के की पता गुरु का घर मारिया जाए बादशाह, तू अपनी फौज भेज दे। ज्ञान सिंह लिखा 1,35,000 फौज, गुरप्रताप विच लिखा 35,000 फौज दे के लला वेग ते कंबर वेग ते काबल वेग इन्हां नूं चढ़ाई की। गुरु महाराज साहब ते चढ़ के आए। सियाल की रुत सी, पोह दे दिन सन। गुरु महाराज साहब का मुकाबला गुरु साहब का स्थान सी जिहड़ा जो 9 को कांगड़ तो अगे दखण की तरफ है। उत्थे जाके महाराज साहब जी ने कच्चे तलाव नूं घेर के पानी दे नूं मैदान का जंग किया। जिस जंग दे विच लला वेग ते कंबर वेग आदिक ते काबली वेग वगैरह सतगुरू ने हथी मार के सारी फौज का समाप्त किया। दमदमा रज के महाराज उत्थे कीर्तन सिखां तो सुनिया सच्चे पातशाह जी ने। यह गुरु सर महाराज भी जंग किया गुरु हरगोबिंद साहब ने। उस तो बाद गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह संगतां नूं तारदे होए गरीब नवाज बेअंत जीआं दा उद्धार करते हुए श्री करतारपुर साहब दुआबे विच आके निवास किया। इत्थे रहिंदे होए सच्चे पातशाह दे निमक हरामी बन गया पैंडे खां। गुरु घर दे सारे पदार्थ खा के गुरु का फौजी हो के नौकर हो के इसने सतगुरां दा बाज चुरा लिया और भाई बाबे गुरदित्ते नूं दिता ही ना। और इस प्रकार होर भी बहुत चोरियां करता रहा। वो चोरी नूं प्रगट करने वास्ते गुरु साहब ने पास बुलाया। सतगुरां दे बुलाउण तो गुरां दे चरनां दी झूठी सौं खा गया।
झूठी सौं खाण तो महाराज ने कहा झूठ बोलदा तू। भाई बिधि चंद नूं भेजिया दोपहरे जाके बिधि चंद ਇਹਦੇ घरों ही बाज लिया अड्डे ते बैठा, ਇਹਦਾ जवाई उस्मान खां सी रखी बैठा सी। इस प्रकार फिर गुरु महाराज साहब ने इहनूं अपने फौज विचों कढ़ दिता। इहन जाके आपदे जोर दे मान नाल शाहजहां अगे फरियाद कीती। शाहजहां ने उस वक्त 50,000 दा फौज दा माल काले खां सूबा सी पिशौर दा, उहनूं बीड़ा चक के तैयार कर दिता। 2,000 अनवर खोजे दी सी, उहनूं तैयार कर दिता। 11,000 कुतुब खां जिहड़ा जलंधर दा सूबा सी उसकी फौज सी, उसनूं तैयार कर दिता। इस प्रकार साध संगत जी वो फौज सारी तैयार करके कुछ पिंडां दी छेड़ सी, लख दा गेड़ पिंड करतारपुर साहब दे उत्ते फौज चढ़ के आ गई। रात नूं ये चढ़ के आए। पहला छोटे मीर खां जिहड़ा पिंड सीगा ਇਹਦਾ अपने पेंडे का वो मारिया गया फौज के नाल ही। फिर करतारपुर साहब चढ़ के आए। गुरु साहब जी ने उस वेले सारे साहबजादे भी ये जंग च महाराज के नाल सन। बाबा गुरदिता जी, सूरजमल जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी, अनी राय सारे साहबजादे नाल सन। बाबा अटल राज जी, मोहन नावे एक बच्चा अंमृतसर जिਉਂਦਾ करता सी, सैनी खत्री का पुत्र। उन्होंने कहा सी कि तू दो एक म्यान तलवारां नहीं समाउंदियां, ये तू करामात दिखाउणों नहीं हटदा। उस वेले बाबा अटल जी समा गए सन। ये बाबा अटल जी के कथा पिछे इस प्रकार साध संगत जी समझनी। गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी ने उस वक्त मुकाबला करके सारिया फौजां का श्री करतारपुर साहब के उदारे शहर में किसी नूं बढ़न नहीं दिता। इन्नी लख फौज आई सी। सबना मुर्दियां का कोट बना बना के ऐसा जंग किया सतगुरां ने, मैदान के सारिਆਂ ਨੂੰ लटा दिता। अखीर पैंडे खां चढ़ के आया गुरु साहब के उत्ते। महाराज साहब सच्चे पातशाह ते वार किए। सतगुरु महाराज साहब कहते कर लै वार। पहला 3 वार किए, तीजे वार नाल इहदा खंडा टुट के डिग पिया। फिर गुरु महाराज साहब नूं जफ्फी नाल हत्थ पाउण लगा। गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी ने कहा तेरे हत्थ 'च हथियार नहीं, असीं वार नहीं करना चाहुंदे। फिर ये आया, जिस वेले आया गुरु महाराज साहब ने ऐसी तेग वाही, कहते वो कलमा चेते कर थोड़ा ईमान है। कहन लगा सच्चे पातशाह मैं बड़ी गलती की है, कलमा थोड़ी हुण तलवार ही मिश्र की जी बनी है, यो मेरा कलमा है, मेरा उधार करो। गुरु साहब जी ने खंडा बाधता। ये 2 टुकड़े हो गए, उस वक्त 2 धड़ हो गए। ढालियां दी छावां कीतियां। गुरु साहब ने कहा पालना हथी कीता सी, इनू हथी मारना पिया। उस वेले का कल्याण की गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने। इस प्रकार साध संगत जी फिर काले खां सूबा चढ़ के आया, उन्होंने भी मारिया जंग विच। इस प्रकार करतारपुर साहब का जंग समाप्त करके भाई गुरु महाराज साहब के जिहड़े सिख सन उस वक्त सिखां ने बेनती की कि महाराज हुण की आ गया है, इत्थे नेड़े दरिया भी कोई नहीं जिथे मुर्दे सिੱਟੇ जाण। महाराज जी ने कहा बुढ़न शाह का अंत का समा है, वो सानू चेते करदा है कीरतपुर साहब पुजना है। यूँ कह के महाराज साहब जी इत्थे गंगसर ते बैठ गए। सारे समान नूं तैयार करा के सिख संगतां नाल चल पईयां। कीरतपुर साहब सच्चे पातशाह जी आए। कीरतपुर साहब के रस्ते च जो सुहेला घोड़े का थां बनया है वो जान भाई का नाम है गुरप्रताप विच। सो उस घोड़े का उत्थे अंत का समा आ गया। गुरु साहब कृपा करके उस घोड़े तो उतर पे गुरु हरगोबिंद साहब जी जो उतर के पानी वाल भाई बिधि चंद ने कीता। पानी पी के घोड़ा उत्थे ही उस शरीर का समाप्ति कर गया। वो यादगार गुरु महाराज साहब जी के श्री आनंदपुर साहब के पहले पासे चढ़ते पासे पहाड़ के पासे चरण गंगा के उपर बनी हुई है सुहेले घोड़ा कहते है वो जान भाई। गुरप्रताप जान भाई लिखा सुहेला तो जोड़ा घोड़ा सी वो तीर मारन तो लड़ा वेखदे उत्थे गुरु साहब महाराज भी शहीद हो गया। इस प्रकार साध संगत जी गुरु महाराज साहब जी को पहुँचाने तक इन घोड़े ने बहुत सारे ये लोहा गोलियां छिक्का पिया सी, उतों तक गुरु साहब को पहुँचाने तक ही इन सेवा करनी सी। फिर महाराज साहब होर इलाके से चढ़ करके इत्थे श्री कीरतपुर साहब विच आए। बुढ़न शाह का अंत का समा सी, वो चेते कर रहा से उन्होंने दर्शन दिते। महाराज ने क्या कि होर जे दर्शन चाहना तो समा दस कितना चाहना है, तेरी उम्र लम्मी कर दीजिए। इन महाराज अगे क्या कि महाराज मैं जिन्हें रूप धारने उन्हें दर्शन करने हैं। कलगीधर चमत्कार में लिखा हुआ है महाराज का चंगा 10वें स्वरूप तक तू दर्शन करेगा। इस प्रकार साध संगत जी
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਿਲਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਬੈਕੁੰਠ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂਈ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗਊ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰੋਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੀਰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਭੇਜਤਾ। ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ 500 ਯੋਧਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਲਾਤਾ, ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਕੋਠਾ ਰਚਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਵਾ ਪੈਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਏ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਜਾਣ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਬਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਮਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਵਾਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਤੱਕ ਇਉਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਮਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਲੀਨਤਾ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸੰਗ ਹਰ ਜਪੇ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਜੋ ਭੈ ਨਾਮ ਸਭ ਛਪੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ ਨੀਚੋਂ ਉੱਚ ਥਪੇ, ਕਾਟ ਸਿਰਕ ਦੁਖ ਮਾਇਆ ਕਰ ਲੀਏ ਅਬ ਦਸੇ, ਮੰਗਾਏ ਬੇਅੰਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਜਸੇ, ਸੋ ਕੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਨਿਸ ਸਹਿ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਅਹਰਣ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ, ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਅਹਰਣ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੈ, ਊਬੀ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਇਉ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਐ, ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਲੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝੀਐ, ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਆਏ ਤੇ ਪਰਵਾਣ, ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਵਹਿ ਮਾਣ। ਪੌੜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮੇ ਲਾਈਆ, ਇਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਇਕ ਗੁਰ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਚਿੱਤ, ਤਿਨਾ ਭਾਉ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਈਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ,
ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਈਆ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਈਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੇਤ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਾਲ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜ ਲੈਣ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਉਦਮ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਉਦਮ ਕਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲੇ ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਆਦਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਤ ਜਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੇਰਾ ਕੱਤ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਬਵੀਹੇ ਬੱਦਲ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਘੇਰਾ ਕੱਤੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਰੂਪ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਟਾਹਲੀ ਤੇ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਨਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਰੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਚੰਨਣ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿੱਠ ਤਰੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਾਈਆਂ ਤਤ ਵਾਕ ਕਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਚੰਨਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨਾਲ, ਐ ਕੇਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚਿੱਤ ਹਨਗੇ, ਨਰਮ ਚਿੱਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਰੂਪੀ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੂੰਦ ਸੋਭਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਪੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਰੇ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ 'ਚ ਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਸੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੋਤੀ ਗਜ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮਸਤੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਜੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਜੋ ਇਹ ਜੀਵ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕੰਗਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਤਾ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਅਬ ਤੋਂ ਜਾ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰਗ ਪਾਣੀ ਆਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨ ਸਕੇ ਪਿਛਾਨੀ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੂਨ ਜੇ ਗੰਜੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਗੰਜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾ ਰੂਪੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਸੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਐ ਕਲਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਲੋਕ ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਹਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਧਕ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਹ ਹਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਹੈ ਹਲਕੇ ਸਵੇ ਬਗਾਰੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਪੀਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਬਵੀਹੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਐਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮੇਟ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਬੱਦਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੀ ਜੀ ਭਰੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਰੋਇਆ ਕਰੋਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੰਡੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਸਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ 'ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੋਆ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਖਾਤਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਲਬੂਤ ਦੀ ਹਸਤਨੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਚਲਤ ਰਹੇ ਜਗਦੀਸ਼, ਕਾਮ ਸਵਾਇ ਗਜ ਵਸ ਪਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਅੰਕ ਸਹਿਓ ਸੀਸ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਾਗ ਕਲਬੂਤ ਦੀ ਹਸਤਨੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਰਕਾਂ ਰੂਪੀ ਕੁੰਡੇ ਸਹਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨਗੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਟੋਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ ਜੈ ਖਿੰਚੇ ਤਹਿ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਹਸਤੀ ਕੁੰਡੇ ਵਾਹਰਾ ਫਿਰ ਉਜੜ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹਾਵਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨਗੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮਨ ਹਾਥੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਮੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਜੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੁਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਹਸਤੀ ਕੁੰਡੇ ਵਾਹਰਾ ਫਿਰ ਉਜੜ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਾਥੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਕਾਇਆ ਉਦਿਆਨੈ ਗੁਰ ਅੰਕ ਸਜ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨੈ ਰਾਜ ਦੁਆਰੈ ਸੋਭ ਸੋ ਮਨ। ਮਨ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਰੂਪੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਦਾ ਅਧਿਆਸ ਮੈਂ ਦੇਹ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਹ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਆਪਦੀ ਨੂੰ, ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਸੁਖੋਬਤ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਮੂਰਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਹ ਦਾ ਹੀ ਕੈਦੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਜਾਗਦਾ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਾਰ ਵਾਕਿਆਂ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਰਕ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਰੂਪੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕਾਇਆ, ਇਹ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਰੂਪੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਉਜਾੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਕਾਇਆ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਉਦਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਉਜਾੜ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਟੋਏ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਕਤ ਰੂਪੀ ਹਸਤਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ
ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕੁੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਥੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੋਭਾ ਮਾਣਦੇ ਹੈ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਝੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਸਵਾ ਮਣ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰੇ ਸੋਭਾ ਮਾਣਦੇ ਹਾਥੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਮਨ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਇਹਨੂੰ ਚੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਖਿਆਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ